మీరు మైక్లో సౌండ్ విన్నారా? ఇక్కడ చూడండి. కాదు విన్నారా? మీరు ఎక్కడ వాళ్ళ? ब्रह्मा शिवकर्मणि अंकुरा देववृतान्तं तन्मध्ये तत्त्वकलापाः निर्विघ्नाः निर्वच्छिन्नाश्च भूयाः भवन्तः महान्तो न गृह्णन्तु तथा सर्वदा सर्वकार्येषु येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः लाभस्तेषां जयस्तेषां हृदस्तेषां पराभवः येषां दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः श्रीसीतारामाभ्यां नमः श्रीभूरिनाथमेतस्य श्रीनिवासब्रह्मणे नमः श्री सुदर्शन यजमानस्याः हस्तं प्रक्षाल्य हस्तं प्रक्षाल्य आजम्य ओम अच्युताय नमः ओम नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः यामे विनियोगः लक्ष्मीनारसिंहस्वामिनः दिव्यदेवालयसन्निधौ अस्मिन्नन्तरालयविशेषविशिष्टाय अस्यां शोभातिथौ अस्य श्रीभगवतो श्रीमलिकान्तकोटिब्रह्माण्डराजकस्य देवदेवस्य तस्य गोत्रोद्भवस्य सुब्रह्मण्यस्य दुर्गाराध्यस्य सुब्रह्मण्ये अष्टाक्षर्या सत्यानन्द्रियाराज्य हस्तमिस्तक्षेदन्तमाश्रये ओम समदीनाने परिणामयन्ति सरस्तक्षेनामयन्त्योऽस्मान्वेष्टि ओम च वयं विष्णः सरस्तक्षेनामविवाहे ओम तत्पुरुषाय विद्महे नेत्रं बलाय शरसे स्वाहा ओम ह्रौं वीर्याय शिखावशतो ओम ह्रैं ऐश्वर्याय कवचाय ओम ह्रौं तेजसे नेत्रावशतो ओम ह्रौं शक्ते अस्त्रां वडहो विशाय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः आचमनीयं समर्पयामि।
ओम सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः औपचारिक स्नानं समर्पयामि वस्त्रयुद्धं समर्पयामि उपवीतं समर्पयामि दिव्य श्री चंदनं समर्पयामि नित्यमुष्टांगरेशनेश्वरी गंगरभूतानां त्वामिह भक्वये श्रिया साक्षात् दीपं संदर्शयामि ओम उद्दीप स्वजातवेदपठ्यन्यतिमम पशवजस्वक्षमावह जीवनं च दिशो दश प्रोक्ष्यामरशिच्यामं देवस्य प्रासविदप्रथमे अश्विनोर्बाहुभ्यां कृष्णहस्ताभ्यां मध्यजगमाने समर्पयामि हस्तप्रक्षालयामि पादप्रक्षालयामि ताम्बूलं समर्पयामि वामदा देवामन्त्राय सर्वशोधक्रमे ज्वालाय धीमहि तन्नः शक्रः प्रचोदयात् मङ्गलं चक्रराजाय महनीयगणात्मने पद्मनाभगणाम्बोजावरिष्ठाराय मङ्गलं मंगलनीराजदीपं संदर्शयामि बस दर्शन भगवान की कुंभ से ज्योतिष चित्र भूतस्तरजुष्कृतान तेन पवित्रेण शुद्धेन भूतादिवात्मान मरातिं करेम हरि ओम देवताभ्यो नमः बृहत्सामक्षत्रबृहद्यनिष्ठभोजशुक्रवीरम् इन्द्रस्तोमेनः पंचपरक्षकङ्कणं निशाचरो रक्षनिजवृद्धिकङ्कणम् लक्ष्मीनारसिंह स्वामी गोविंद आदित्यवर्णं तमस्तुपारे सर्वाणि रूपाणि विचित्रधीरः नामानि दादा पुरस्ताद्यमुदा जहार दादा पुरस्ताद्यमुदा गोविंद कुलदेवतास्थापनमहं करिष्ये बृहस्पते राजलक्ष्मी समेताय श्रीनृसिंहाय విజ్ఞాపన కళ్యాణం దగ్గర ఇచ్చిన వాళ్ళు కాకుండా దీక్షగా ఉండే వాళ్ళు మాత్రం రావాలని తెలియజేస్తున్నారు. కళ్యాణ అక్కకుండా లక్ష్మీ నరసింహస్వామి కల్పిస్తున్నటువంటి కట్టుకుంటా అనే వల్ల కట్టండి. నరసయ్య అదే ఇంకా అక్కడ
చేయాలని మా యొక్క మనవి. అదేవిధంగా అర్చన पुंडरीकाक्ष पुंडरीकाक्ष पुंडरीकाक्षाय नमः। देवीं वाचमजनयन्त देवांसामीश्वरो वामतपो वदन्ते देवी देवताभ्यः सुप्रसिद्धाय च व्रतो भवतु। इमं मे वर्णः श्रुति ॐ यापरनीर्याफलाया च पुष्पायाश्च पुष्पिणे बृहस्पते प्रसोस्तानो मुञ्चन्तगुं असहायोपान् पुष्पान् वेधान् पुष्पवान् प्रजामान् पशवान् फलसिद्धिरस्तु। देवापीठలు ఉన్నాయి. మమ పశుగుష్టమఖ్యమావహ జీవనం చ దిశో దశః. असंख्येय कल्याण गुणगणां पद्मावलालयं निरवध्यां भगवतीं श्रियं देवीं नित्यानपायिनी गोविंद लक्ष्मी नारसिंहस्वामी गोविंद गोविंद लक्ष्मी नारसिंहस्वामी गोविंद स्वाहा सप्तास्या संदर्भयः त्रिसप्तसर्वः कृताः देवाय यज्ञं तन्माराः तेन देवाय जन्त साध्यार्षयस्य स्वाहा तस्मात् यज्ञाक्षरवहितः जाता अजावय स्वाहा मुखग्निवस्य गो बाहु कावूरपादावच्छेदे स्वाहा ब्राह्मणो शिवकमासीत् बाहुराजन्यः कृतः योरो तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागं श्रोत्रोऽजायत स्वाहा चन्द्रवामनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुर्जायत स्वाहा सर्वाणि लोपावचित्यधीरः नामानि कृत्वा विदास्ते स्वाहा धादापरस्ताद्यमुदाजहार चक्रप्रविद्वां प्रतिहस्यतस्रः तमेवं विद्वान् मृदैः भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते स्वाहा यज्ञेऽग्निम्
వాళ్ళ భార్య భర్తలు ఆ ఎరువులు అవసరం లేదు. కామ్యప్రదమైనటువంటి ఇంకా మాకు కొత్తలు కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి బాధపడుతున్నాం. అయ్యో పద్ధతిలో పరాలని చెప్పి కోరుకున్న కోరిక కాదు. ఒక 10 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాల నుంచి అవ్వట్లేదు అనేటువంటి బాధతో ఉన్నటువంటి కోరికలు తెచ్చుకోవడానికి రావాలి. ఎట్లాంటి అట్లా రావడం కాదు. అట్లాంటి అందరూ కోరుకోండి. చిన్న చిన్న కోరికలు ఉంటాయి. కారు కొనుక్కోవాలి, బిల్లు కొనుక్కోవాలి, ఫోన్ కొనుక్కోవాలి, ఐఫోన్ కొనుక్కోవాలి. ఇది కాదు కోరికలు ఉంటాయి. పదమైనటువంటి కోరికల కోసం మాత్రమే కావాలి. లాంగ్ లాస్ట్ ఉద్యోగము, కళ్యాణము, సంతానము ఇటువంటి. సంజయ్ ఆచార్య స్వామి బిజీ ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళకు కూడా ఈరోజు వీరపూర్ల కళ్యాణం ప్రతిపత్తి వంశస్థుల కూడా వీరపూర్ల కళ్యాణం ఉన్నప్పటికీ మన దగ్గర కళ్యాణం చేయాలి. మెయిన్ ఘట్టం అందులో మంచి కూడా ఇచ్చేది అయిపోతుంది. ఇస్తారు మళ్ళీ ఇస్తారు. అంటే కంప్లీట్ చివరి పడితే ఏం చేయాలని చెప్పాడు. అందరు తీసుకోండి. ఏడున్నావు పెద్దోడు. Thank you.
సన్నాయి చిడుతలే కళ్యాణం టికెట్ ఉన్న వాళ్ళందరూ మొదటగా దీప ప్రజ్వలన కార్యక్రమం ఉంటుంది. ప్లేస్ ఇవ్వండి, కొంచెం ప్లేస్ అందరూ కూడా భక్తులు చప్పట్లు కొడుతూ స్వామివారి యొక్క నూతన క్యాలెండర్ ని చూడాలి. లక్ష్మీ నారసింహస్వామి గోవింద గోవింద గోవింద. కొంచెం వెనకాల ప్లీజ్ సార్. టికెట్ తీసుకొని లోపలికి వెళ్ళగలరు. దయచేసి అయిన వాళ్ళు లక్ష్మీ స్వామి ఎవరు కూడా నిలబడద్దు అక్కడ. అందరూ కూర్చోండి, అందుకే అక్కడే కూర్చోండి, ఉన్న చోటనే కూర్చోండి, కింద కూర్చోవాలి. స్వామివారి యొక్క పరిపూర్ణ అనుగ్రహాన్ని మీరు మీ ఇంటి వరకు తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నారో, వచ్చి ఉద్యోగం రావాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు నిశ్శబ్దంగా ఉండండి. ఎవరైతే వాళ్ళు అల్లరి చేయండి పిల్లల్లాగా. మొదలు పెట్టుకున్నామా? ఒకసారి ఎవరైతే సిద్ధంగా ఉన్నారో వాళ్ళ చేతులు ఎత్తండి. అంటే సార్ మా అమ్మాయిని ఇవ్వాలి కదా, ఇవ్వాలంటే కళ్యాణ్ సిద్ధంగా కావాలంటే ఫస్ట్ మా అమ్మాయిని ఇవ్వాలి. మీ అమ్మాయిని ఇవ్వడానికి మేము కూడా సిద్ధంగా ఉండాలి తీసుకోవడానికి. ఎవరి వీరత్వం వాళ్ళు చూపించుకోండి అని చెప్పి. అవునా కదా? వీరత్వాన్ని ఒక్కసారి చూపించారు కొద్దిగా. కొంచెం ఆ కొబ్బరికాయ టికెట్ ఆపునాయన దయచేసి. స్వామి మీరు ఏంది కానీ చదవకండి, కళ్యాణం చూస్తున్నప్పుడు దయచేసి మీరు సపోర్ట్ చేయాలి. ఒక 1 hour కదా, మళ్ళీ ఎప్పుడు మనం డిస్టర్బ్ చేయం కాబట్టి అక్కడక్కడ రాసేయండి, తర్వాత మీరు అనౌన్స్ చేయండి. నరసింహస్వామి వారి తరపున ఎవరు వచ్చారో వాళ్ళ చేతులు ఎత్తండి. నేనైతే స్వామి అంటే అమ్మవారి తరపున అవసరం లేదు, పైసలు వద్దా? ఏం వద్దా? లక్ష్మీ వద్దా? మా అమ్మాయి తరపున ఎవరు వచ్చారో
ఒకసారి. ఆహా మీరు చక్కగా మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి. ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం అన్నారే తప్ప లక్ష్మీ వీరం అనలేదు. ఎవరికైనా ఆపద వస్తే ఉగ్రరూపుడై వీరత్వంతో స్వామి అశ్వవాహనంపై పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి మిమ్మల్ని రక్షించేవాడు కావాలా, లేదా అవసరానికి ధనం కావాలా? మనం ఉంటేనే కదా ధనం సంపాదించేది. గుర్రం కొనాలంటే డబ్బు కావాలి ఫస్ట్. మాకు అవసరం లేదు. మీరు వస్తారు కరెక్ట్. గుర్రం కొనాలంటే డబ్బు కావాలి, లక్ష్మీదేవత కావాలి. మాకు భక్తితో సమర్పించడానికి చాలా మంది భక్తులు వెయిట్ చేస్తూనే ఉంటారు. వినండి కూడా మళ్ళీ డబ్బు పెట్టే కొనాలి, మా లక్ష్మీదేవత కావాలి అక్కడ. వినండి మేము ఏదైతే ఉంటున్నామో దయచేసి స్వామి వంశస్వామి వారు మీరు మమ్మల్ని డామినేట్ చేద్దామనుకుంటున్నారు. స్వామి మీరు మమ్మల్ని డామినేట్ చేద్దామనుకుంటున్నారు. మేము అది కాదు. మా లక్షణాలు మేము చెప్పుకుంటున్నాం. మీరు దయచేసి అయిపోండి. మేమేం చెప్తున్నామంటే ఎవరైతే నరసింహస్వామి వారు ఉన్నారా లేరా? నాకైతే వినిపిస్తోంది. స్వామి ఎవరు? అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు. ఆయన ఎక్కడుంటాడు? అలా గగనపు వీధుల్లో, అలా వైకుంఠపుర నగరంలో, అలా వైకుంఠపురం సినిమా అనుకోకండి, అలా వైకుంఠపుర నగరంలో క్షీరసాగరంలో పాల సముద్రంలో శేషపాంపుపై స్వామి విహరిస్తూ ఉంటాడు. ఎక్కడుంటాడు స్వామి? గగనపు వీధుల్లో, అంటే అలా ఆకాశపు వీధుల్లో వైకుంఠపురం అనే నగరంలో మేము వచ్చాము అంటే అక్కడ దాకా వినపడదు. సముద్రమేనా? మీరు నీళ్లు కలుపుకొని ఛాయ్ తాగుతారు. స్వామి ఉండేది పాల సముద్రమే. లక్ష్మీ క్షీర సముద్ర రాజతనయా శ్రీరంగ దామేశ్వరీభూత సమస్త దేవనితాం లోకైక భూతాంకురాం. సముద్రం మాయ సముద్రం. మేము సముద్రం ఇస్తే మీరు ఆ పాలు మేము చెప్పలేదు. మేము మనీ ఆర్డర్ కూడా ఇస్తున్నాం, మీరు వింటలేరు. సరే తప్పకుండా మీరు ఇంకొకటి తీసుకోవాలి. వైకుంఠం అనే నగరము లక్ష్మీ అమ్మవారు వచ్చిన తర్వాత స్వామికి రాలేదు. సృష్టి స్థితి లయకారకుల్లో అయినటువంటి స్థిరకారకుడు ఆ విష్ణుమూర్తి సాక్షాత్. ఇప్పుడు బ్రహ్మలోకం సరస్వతీదేవి వచ్చినాక బ్రహ్మలోకం వచ్చిందా? పార్వతి వచ్చాక కైలాసం వచ్చిందా శివుడికి? లక్ష్మి వచ్చిన తర్వాత వైకుంఠం రావడానికి మేము ఏర్పరచుకున్న గదిలో, మేము కట్టుకున్న ఇంటిలో, మేము కట్టుకున్న క్షీరసాగరంలో మీరు వచ్చి ఉండి లక్ష్మీ వచ్చిన తర్వాత క్షీర సముద్రం వచ్చింది. స్వామి తరపున ఇంత చెప్తున్నారు. వైకుంఠంలో గంట పెద్ద ఇప్పుడు నార్మల్గా మీరు ఇల్లు కట్టుకుంటారు. ఇల్లు కట్టుకోగానే ఇక్కడ భార్య రాకపోతే దీపం పెట్టాలి. అది ఎవరు కడతారు కాదు గడ్డెప్పుడు మీరు. అయ్యో మీరు వైకుంఠం కట్టుకుంటే ఎంత పెద్ద గురం కట్టుకుంటే మాకు ఆడబిడ్డలు ఎంతమంది ఉన్నారు? ఆడబిడ్డలు మళ్ళీ ఒకళ్ళు ఇంటికి పంపుడే. ఆడబిడ్డలు పంపకుండా ఉంచుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? చేయలేపురు నాకు. మేము లేపురి స్వామి లేపురి మీరు అందరు. మేము ఆడబిడ్డలు ఒక కూరలు వస్తే దీపం పెడుతుంది. ఇల్లు నువ్వు ఎంత పెద్దగా కడుతుంది. మా అమ్మవారు లేదు, ఆ ఇల్లు లేదు. అయిపోయిందా? వాళ్ళు అది కట్టాలన్నా మా పైసలే కావాలి. అయిపోయిందా? అంతే. స్వామి వారు అనగా నరసింహస్వామి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క స్వరూపము. అవునా కాదా? కాస్త వినపడేటట్టుగా చెప్పండి. ప్రసాదాలు కాస్త విని చెప్తున్నాం. శ్రీ అనకండి. శ్రీ అంటే మా అమ్మవారు. మళ్ళా వినండి. ఇప్పుడు శ్రీ కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ అంటే శ్రీ అంటే శ్రీ అనేది గౌరవప్రదమైనటువంటి పేరు. శ్రీ 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 చిన్న శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ చిన్నదీయర్ స్వామి అని పేరు వేస్తారు. అంటే లక్ష్మీదేవి దీయర్ స్వామితో ఉన్నదా? కాదు. శ్రీ అనేది గౌరవప్రదము. ఇప్పుడు శ్రీ వంశీ కృష్ణమాచార్యులు గారు శ్రీ వేసుకుంటే మా భార్య, 3 శ్రీలు వేసుకుంటే అమ్మవారు అందరూ ఉన్నట్టు. అట్లా కాదు. ఇప్పుడు మీరు నిలబడడానికి ఇంకా మేము కూడా నిలబడాల్సి వచ్చింది. దేనికంటే మీ గౌరవాన్ని తగ్గించకుండా ఉండడానికి. మా అమ్మాయి అందం అట్లా ఉంటుంది. నిలబెడితే ఎవరినైనా నిలబెట్టేది, ఎవరినైనా నిలబెట్టేస్తాం. వినండి. అసలు మీకు వరుణ్ణి వెతుక్కోవడం చేత కాక ఏమిటి? మళ్ళీ వినండి. వరుణ్ణి వెతుక్కోవడం, మీకు అమ్మాయికి తగినటువంటి వరుణ్ణి వెతకడం చేత కాక ఒక 4 బ్రాహ్మణులని అమ్మవారి తరపు నుండి పంపిస్తారట. దేనికి? మా అమ్మాయికి తగ్గ వరుణ్ణి వెతకండి, కాస్త మాకు దొరకట్లేదు. చూసుకోండి. మరి తగ్గ వ్యక్తిని మాత్రమే చేసుకుంటున్నాను. మనం ఎట్లయినా కాంప్రమైజ్ అవుతాం. తగ్గ వ్యక్తిని వెతికి తీసుకోండి. తగినటువంటి వ్యక్తిని. ఆ 4 బ్రాహ్మణులు కలిపి ఏం చేశారట? పెద్ద స్వయంవరాన్ని ఏర్పాటు చేశారట. ఏమిటి? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి రాజులు, సామంతులు
భక్తులు అందా కూడా రండి. మేము ఇక్కడ ఒక స్వయంవరాన్ని ఏర్పాటు చేశాము మా అమ్మాయి కోసము. చక్కగా మీ వీరత్వాన్ని మీరు కనుక చూపించినట్లయితే మా అమ్మవారిని మీకు ఇచ్చి ఆ వివాహం చేస్తాము. ఇక్కడ మీరందరూ గమనించాల్సింది ఏంటంటే ప్రతి రాజు కూడా స్వయంవరానికి వెళ్ళేది వివాహం కోసం కాదు, వీరత్వాన్ని చూపించుకోవడానికి. అవునా కాదా? ఎక్కడికైనా మనము రాజ్యాన్ని ఏలడానికి వెళ్తాం తప్ప రాజ్య సంపద కోసం వెళ్ళాం. రాజ్యాన్ని ఏలడానికి వెళ్ళామంటే ఆల్రెడీ సంపద మన జేబులో ఉన్నట్టే. అవునా కదా? చక్కగా చాలా డల్గా ఉన్నారు మీరు భక్తులు కాస్త. అయితే ఆ స్వయంవరంలో శ్రీరామచంద్రుడైనా కావచ్చు, శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడైనా కావచ్చు, నారసింహుడు కావచ్చు, రామచంద్రుల వారు ఆ యొక్క శివధనస్సును ఎత్తి స్వామివారు బాణం తెచ్చుకున్న తర్వాత మీ అమ్మవారిని ఇచ్చారు. మా వీరత్వాన్ని చూసి ఇచ్చారే తప్ప మీ దగ్గర ఏదో తీసుకోండి అని కాదు. స్వామి ఏ రాజు కూడా అంతమంది రాజులు వచ్చారు, అంతమంది గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు వచ్చారు, ఎవరు కనీసం ధనస్సుని యొక్క దారాన్ని కూడా కదపలేకపోయారు. మా స్వామి ఎడమ చేతితో ఎత్తాడు. ఏ చేతితోటి? ఎడమ చేతితో ఎత్తి కుడి చేతితోటి వెంటినారి పట్టి లాగుతూ ఉంటే ఆ శబ్దానికి ఆకాశం బద్దలైపోయి 4 దిక్కులు కూడా కంపించిపోయాయట. అది మా స్వామి యొక్క అమ్మాయిని వివాహం చేసుకోవడానికి ఎడమ చేతితో అన్నారు. మా అమ్మాయి ఆడుకునేటప్పుడు అన్నది గంతే పగ జరిగింది ధనస్సు గట్టరాగా తిరుగురు కష్టపడి వివాహం చేసుకోవడానికి వచ్చి ధనస్సు ఎత్తి కష్టపడి ఇట్లా అని ఒకసారి విరగొట్టి పిల్ల అన్నాక లేదు. ఇట్లా అన్న తర్వాత వాళ్ళ నాన్న కనిపించింది మా అమ్మాయికి ధనస్సులకి ఇట్లా అని జరుగుతున్నది, మరి నాకు ఎంత పెద్ద రావాలని అనుకున్న తర్వాతనే ఆ స్వయంవరం ప్రకటించింది కాబట్టి మీరు ఇవ్వడానికి సిద్ధపడ్డారు. ఇంకొకటి ఏదైతే మీ అమ్మవారి ఇట్లా జరిపిందో మీ అమ్మవారే వివాహం చేసుకోవాలి. ఏదైనా సినిమా థియేటర్కి వెళ్తే ఆ సినిమా నచ్చితేనే వెళ్తాం మనం, లేకపోతే వెళ్ళాం కదా. అట్లనే అమ్మవారు ఇప్పుడు 100 మంది వేస్తారు పోస్టర్లు, మా లక్ష్మి అమ్మవారు మీకు నచ్చింది కాబట్టి స్వయంవరకు వచ్చారు, లేకపోతే ఎందుకు వస్తారు? మీరు బాగా వినండి. అయ్యగారు మీ అందరినీ మోసం చేస్తున్నారు. సినిమా నచ్చితేనే వెళ్తాం అంటున్నారు. సినిమాకి వెళ్తేనే కదా నచ్చిందో లేదో తెలిసేది. బాగా మోసం చేస్తున్నారు అయ్యగారు, మీరు బాగా గమనించాలి. అసలు రుచి చూస్తే కదా వంటలో ఉప్పు ఎక్కువైందో తెలిసేది. చివరిగా అంటున్నారంటే మీరు మా స్వామికి ఇవ్వడానికి సిద్ధపడ్డారా? ఇప్పుడు మీరు ఇవ్వకుండా ఎట్లా పోతాం కానీ దానికి కొన్ని షరతులు ఉంటాయి. ఒప్పుకున్న తర్వాత మా స్వామి వీరుడని మీరు ఒప్పుకున్నారు కదా, చెప్పండి కొట్టండి. ఇస్తేనే వీరుడు, ఇవ్వకుండా వీరుడు చెప్పట్టు. మరి ఏంటండి విగ్రహం పట్టుకో మనం మేము కూర్చొని సంవత్సరం వినండి, ఒకసారి వినండి. స్వామివారి యొక్క సంకల్పంలో వస్తుంది నిత్య యవ్వన మూర్తయే నమః. మీరు ఇప్పుడు అమ్మవారిని తీసుకొని వెళ్ళి 100 సంవత్సరాల తర్వాత రండి, అదే అందగాడ కనిపిస్తాడు అక్కడ. నిత్య యవ్వనుడు ఆయన. మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలైనా కానివ్వండి, కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలు కానివ్వండి, ఇప్పటికీ మీరు చూడండి, మీకు చెప్తాం మేము. ఒకసారి ఆగండి. ఎవరైనా పక్కకు పెట్టుకుంటాం, నచ్చకపోతే కొద్దిగా దూరం పెడతాం. బాగా నచ్చితే ఇక్కడ పెట్టుకుంటాం. నచ్చితేనే కదా. భార్యకిచ్చే ఒక భార్యకిచ్చే ఒక ఇంటి గృహిణికి ఇచ్చే గౌరవం మా స్వామిది హృదయంలో పెట్టుకున్నాడయ్యా. అంత గొప్ప స్వామి, అంత ఉదార హృదయుడు, అంత గొప్పవాడు, అంత మనసున్నవాడు మీకు దొరకడం మీ అదృష్టం. అది అయినా అబ్బాయిలకు చెప్తారు, అందం గురించి చెప్పారు, అందం అమ్మాయి గురించి చెప్పాలి. మీ అమ్మాయి యొక్క అందం గురించి నేను చెప్తాను. పుంసాం మోహన రూపాయ పుణ్య శ్లోకాయ మంగళం. సాక్షాత్తు శ్రీ రామాయణంలో రాసుంది పుంసాం మోహన రూపాయ. ఆడవాళ్ళు కాదు మగవాళ్ళు చూసినా కూడా నేను ఇతని దగ్గరికి వెళ్ళాలని మోహింపబడేటటువంటి అంత అందగాడు. పుంసాం మోహన రూపాయ. ఏమిటి బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి, రాసి పెట్టుకోండి. ఎంత అందమైనా మళ్ళీ గదే సీతమ్మ వారి కోసం వచ్చింది కదా. ఎప్పుడు అంటే ఆయన అయితేనే చేసుకుంటా, లేకపోతే చేసుకుంటాం చేసుకోము. అంటే ఆయన అందంగా ఉన్నాడు అంటే ఆయనకంటే అందంగా ఉన్నటువంటి అమ్మాయి భార్య రావాలని కోరుకుంటాడు. అయ్యగారన్న వస్తారు కదా. అయ్యగారన్న మాటకే మనం వద్దాం. మేము ఎందుకంటే రాయలేదు, పోనీ రాసుకొని మేము ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ మేమేం సేపు రాసుకోవడం కానీ రాయలేదు, పోనీ స్వామిగా ఉండాలని కదా రాసుకోవడానికి. ఫస్ట్ ఇప్పుడు కానీ నేల మీద కానీ ఇంట్లో కానీ బయట కానీ ఆయుధంతో కాకుండా లేటువంటి ఆయుధం లేకుండా కాకుండా కూడా నాకు మరణం ఉండకూడదు అని చెప్పి ఒక మనలాంటి ఒక భక్తుడు స్వామిని కోరగా స్వామి అనుగ్రహిస్తాడు. అనుగ్రహించిన తర్వాత ఆ హిరణ్యకశిపుడు నానా రకాలుగా మళ్ళీ మనల్ని బాధ పెడుతూ ఉండగా ఆ స్వామి మన మీద మోహచిత్తుడై
చక్కగా భక్తులను అనుగ్రహించాలని నరసింహస్వామి రూపంలో మీరు గమనించండి. అయ్యా వంశీస్వామి బాగా చక్కగా మీరు బాగా గమనించాలి, మీరు బాగా వినాలి. మీరు తల ఊపుతూ మా దగ్గర చేయకండి, మా స్వామి యొక్క గొప్పతనాన్ని మీరు గ్రహించాలి. అట్లా స్వామి వచ్చి తన గోర్లతో తీశాడు. మీరు బాగా గమనించండి. రాముడైనా కృష్ణుడైనా కూడా బాల్యం నుండి పెరిగారు. ఎప్పటి నుండి? బాల్యం నుండి పెరిగారు. కేవలం దశావతారంలో నరసింహస్వామి రూపం మాత్రమే భక్తుల కోసం వచ్చింది. ప్రహ్లాదుడు పిలవగానే వచ్చింది లక్ష్మీదేవ నరసింహస్వామి. ప్రహ్లాదుడు పిలవగానే నరసింహస్వామి లక్ష్మీదేవి నువ్వు అని చెప్పి పట్టుకొని వచ్చిందా? లేదా నా భక్తుడికి కష్టం వచ్చిందని చెప్పి స్తంభాన్ని బద్దలు పట్టుకొని వచ్చి ఆ రాక్షసుని సంహరించి భక్తుడిని భుజం మీద ఎత్తుకున్నాడు. చప్పట్లు కొట్టండి. అదే కొట్టించుకుంటున్నా స్వామి. భక్తుల కోసం వచ్చింది అంటున్నాను కాబట్టి ఇష్టమే. లాస్ట్ గా నేనోడు చెప్తా ఒకటి నేనోడు చెప్పాలి. నార్మల్ గా మనం ఏదన్నా ఇంట్లో సమస్య వస్తే తండ్రి కంటే ముందు తల్లికి చెప్పుకుంటాం. అంటే అమ్మవారికి చెప్తేనే ఈ అమ్మవారు వెళ్ళి స్వామివారికి చెప్తే అప్పుడు బలంగా తీరుతుంది. నార్మల్గా వివాహం చేయకపోతే ఎవరైనా బాగా చేసే పిల్లడు ఉంటే వీళ్ళకి వివాహం చేయని ఇలా మంచిగా అవుతాయి అంటారు. అంటే ఎవరైనా సరే అమ్మకు కానీ భార్య కానీ లొంగుతారు. కాబట్టి మా స్వామికి మా అమ్మవారికి మీ స్వామిని ఇవ్వండి, మీ స్వామి వారికి మా అమ్మవారిని ఇచ్చి కళ్యాణం చేద్దాం. వినండి వినండి. ఈ సమవుచ్చి అని అనుకుంటేనే బాగుంటుందని అనిపిస్తుంది నాకు. సమవుచ్చి కానే కాదు. ఎట్లా అవుతుంది సమవుచ్చి? బయటికి వెళ్ళి భక్తులందరినీ పరిపాలిస్తూ దశావతారాలు ఎత్తి పేరు రాసుకోవాలంటే నేనే కావాలి మీకు. మళ్ళీ సమవుచ్చి కావాలంటే ఎట్లా? లక్ష్మిని ఇప్పుడు అక్కకొండ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి క్షేత్రం రాసుకున్నారు. నరసింహస్వామి క్షేత్రం రాసుకుని ఉంటుంది. చెప్తా దాని గురించి కూడా చెప్తా. ఇప్పుడు ఎవరైతే నరసింహస్వామి ఉన్నాడో అది వివాహం తర్వాత కదా లక్ష్మీ నరసింహస్వామి. ఫస్ట్ వివాహం కానివ్వండి, తర్వాత లక్ష్మీ నరసింహుడు అంతే. ఇప్పుడు మా ఆయన నరసింహుడు వివాహం చేస్తాం. ఓకే. అక్కకొండ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి గోవిందా. అంటే ఎన్ని వాదనలు చేసుకున్నా చివరకు భార్యాభర్తలు కలిసి ఉండాలనే దానికి ప్రతీకగా ఇప్పుడు కళ్యాణం చేసి వాళ్ళు ఏ విధంగా అయితే కలిసి ఉంటారో మీరందరూ కూడా అదే విధంగా కలిసి ఉండాలి. ఎంత మాట్లాడుకున్నప్పటికని చెప్పడానికి ఈ వాదన అన్నట్టు. మీరు తగ్గి మా స్వామి వారి దగ్గరకు వస్తున్నందుకు సంతోషించి ఆహ్వానిస్తున్నాం. మీరు తగ్గలేదు, మా ధాటికి తట్టుకోలేక తగ్గారని చెప్పండి. మీ గౌరవం మీ యొక్క గౌరవ మర్యాదలను తగ్గించకుండా ఉండడానికి స్వాగతం చెప్తున్నాం. చెప్పండి ఇప్పుడు చెప్పండి ఇప్పుడు మంగళార్తి. ఆకాశం పందిరి వేయంగా ఈ నీలమ్మ తీగను వేయంగా అంతయు నీవే హరి పుండరీకాక్ష చింతనకు నీవే శ్రీ రఘురామ. అంతయు నీవే హరి పుండరీకాక్ష చింతనకు నీవే శ్రీ రఘురామ. అంతయు నీవే హరి పుండరీకాక్ష. కులమిదే హరి పుండరీకాక్ష చింతనకు నీవే శ్రీ రఘురామ. అంతయు నీవే హరి పుండరీకాక్ష. కూడా గమనించాలి. విశ్వక్సేనుడి యొక్క ఆరాధన అనగా ఏదైతే శైవ సాంప్రదాయం ఉందో అందులో ముందుగా గణపతి పూజని చేస్తారు. ఏదైనా పూజ మొదలు పెట్టాలంటే ముందు గణపతి పూజ మొదలుపెట్టి తర్వాత కార్యక్రమాలన్నీ చేస్తారు. వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో విశ్వక్సేనుడి యొక్క ఆరాధన చేసి మిగతా కార్యక్రమాలన్నీ కూడా మొదలు పెడతారు. ఈ విశ్వక్సేనుడు ఎవరు అంటే శ్రీ మహావిష్ణువు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడు. ఎవరు? విశ్వక్సేనుడు ఎవరు? సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడు. విష్ణుమూర్తికి ఉండేటటువంటి సైన్యం మొత్తానికి ఆయన అధ్యక్షుడు. ఎవరు? కృష్ణుడి యొక్క ఆరాధన చేశారు.
అసలు ఈ సుదర్శనుడు ఎవరు అంటే సుదర్శన మహాజ్వాల కోటి సూర్య సమప్రభ అజ్ఞానమంధకారం మే నివారయతు సోజ్వల. సుదర్శన మహాజ్వాల కోటి సూర్య సమప్రభ. ఆయన మహాజ్వాలతో ఉంటాడట. మనం నేరుగా సూర్యుడిని చూడగలమా? చూడగలరా? మరి చూడలేమని కూడా చెప్తలేరు, చూస్తామని కూడా చెప్తలేరు. చూడగలరా మీరు సూర్యుడిని నేరుగా? కాస్త గట్టిగా, మీకు ఇందాకే చెప్పా స్వామి ఎక్కడ ఉంటాడో వినిపించాలి అని చెప్పి. సూర్యుడిని మనం నేరుగా చూడగలమా? చూడలేము. ఈ వాయిస్తో చెప్తే కాస్త మాకు కూడా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. స్వామివారి యొక్క స్థోమత, స్వామివారి యొక్క ఖండ భుజ బలాన్ని, కోటి సూర్యులను ఒక్క చేత్తో హ్యాండిల్ చేస్తాడు స్వామి. అటువంటి సుదర్శను అజ్ఞానమంధకారమే నివారయతు సోజ్వల. సోజ్వల అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి మనందరినీ కూడా జ్ఞానంలోకి తీసుకువెళ్ళడానికి ఆయన సన్మార్గాన్ని సృష్టిస్తూ ఉంటారు. మనకు వెలుగుని చూపిస్తూ స్నానం చేస్తామో ఇంట్లో, ఇక్కడికి వచ్చే లోపు మనము రోడ్డు మార్గంలో వస్తాము, అక్కడ ఇక్కడ తొక్కుతాము, వేరే వాళ్ళు మనకు తగులుతూ ఉంటారు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ దేవాలయం అంతా కూడా శుద్ధి నుండి మన పాద ధూళి పడుతుంది కదా, మన కాలుకైతే దుమ్మైతే మనం తీయలేం, అది తొక్కి వస్తాం కాబట్టి ఆ మలినమంతా కూడా దేవాలయానికి అంటుతుందట. ఆ వాసుదేవ పుణ్యాహవాచనం 4 వేద మంత్రములతోటి ఆ యొక్క జలాన్ని కలశంలో ఉండేట వాళ్ళు ధర్మాభివృద్ధితో పాటు వాళ్ళ స్వయం అభివృద్ధి అవుతారు. ఏదైనా ఒక యుద్ధం లాంటిది వచ్చినా కూడా వాళ్ళు ఎదురుండి పోరాడగలుగుతారు. మనం ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి నాన్న చేకరా ఈ చేకరా కూర్చోరా అంటే వాడు అక్కడనే అయిపోతాడు. చక్కగా మీరు బాగా ఇంకోటి గమనించాలి, కాలేజీల్లో స్కూల్లో ఉండేది 1, 2, 3 ర్యాంకులు. నారాయణ నెంబర్ 1, శ్రీ చైతన్య నెంబర్ 1. ఇక్కడ ఉండే 3 ర్యాంకులకి 3 కోట్ల మంది జనాభా. తల్లిదండ్రులు నీకే రావాలి ఫస్ట్ ర్యాంక్ అంటే వాడు హార్ట్ అటాక్ వచ్చిపోతుండు. కాబట్టి చక్కగా పిల్లలను కూడా మన ద్వారా సనాతన ధర్మంలోకి తీసుకొస్తూ విద్యను నేర్చుకోమని చెప్పండి, అంతేగాని వాళ్ళ మీద వేసి రుద్దకండి. గోవింద. కళ్యాణం వెళ్తూ ఇంకా చాలా మాట్లాడుకుందాం. కాస్త మీకే నీరసంగా ఉన్నట్టున్నారు, ఏమీ తినలేనట్టు. దాదాపు 1 నెల రోజుల నుంచి మా వంశస్వామి మిమ్మల్ని ఇక్కడనే కూర్చోబెట్టినట్టు చేస్తున్నారు. కాస్త గట్టిగా గొంతెత్తి చెబితే స్వామి వైకుంఠం నుంచి గరుడ వాహనం వేసుకొని అక్కకొండకు వచ్చేయాలి. గోవింద. ఇప్పుడే గరుత్మంతుడు విన్నాడట, చెప్తున్నాడు, స్వామి చెప్పడానికి వెళ్తున్నాడు. మళ్ళీ మీరు ఎనర్జీని బూస్ట్ చేసుకోండి. శ్రీ లక్ష్మీ నారసింహస్వామినః వివం విస్తారయన్ దేవస్తబోధపాత్రే త్రాదారపితి మధ్య అష్టదళ పద్మం లిఖిత్వా. ఉండండి అయ్యగారు, మీ అందరికీ సంకల్పం చెప్తారు. హరి ఓం. కాశ్యపాన్వయ సంజాతం కాల కాశ్యపాన్వయ సంజాతం నారాయణ పదాశ్రితం శ్రీమన్నారాయణం వందే యదేశ్వర శ్రేయాజసం. తత్వజ్ఞం మంత్రమంత్రార్థతంగురం శ్రీమన్నారాయణాచార్య రామానుజయతిం భజే. शुभाभ्युदयार्थं शुभे शोभने मंगले मुहूर्ते अत्र पृथिव्यां जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोह दक्षिणदिग्भागे अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिकचान्द्रमानेन प्रभवादिशस्य संवत्सराणां मध्ये शुभवासरे शिशिरऋतौ माघमासे शुक्लपक्षे वायस्यां शुभतिथौ भानुवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं विशेषविशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य श्री भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्धमवतीर्णस्य श्री लक्ष्मीनारसिंहस्वामिनः कृपया अस्य भक्तस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य नामधेयस्य वंशी कृष्णमाचार्य नामधेयस्य धर्मपत्नी लक्ष्मी सौभाग्यवती श्रीनिधि नाम्याः अस्य पुत्रस्य श्लोक नामधेयस्य वृन्द नामधेयस्य सविता नाम्याः विष्णुदेवा नामधेयस्य श्रीदेवी नाम्याः गोत्रोद्भवस्य श्रीवत्सद गोत्रोद्भवस्य नवीन कुमार नामधेयस्य धर्मपत्नी सुषमा नाम्याः सहस्रा नाम्याः व्योम नामधेयस्य इंदिरा नाम्याः प्रवीण कुमार नामधेयस्य महती नाम्याः श्रेष्ठा नाम्याः श्रेष्ठी नाम्याः
गोत्रोद्भवस्य अजयाचार्यनामधेयस्य धर्मपत्नी सुजाता नाम्याः आस्नि निर्मला गोत्र निर्मला भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य सुनीलनामधेयस्य धर्मपत्नी अश्विनी नाम्याः ऋषिकेश नामधेयस्य हृदयादत्त नामधेयस्य श्रीनिवास नामधेयस्य सह आयुः आरोग्य ऐश्वर्य धर्म अर्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम आध्यात्मिक कल्याण महोत्सव मम आचार्य श्रीहस्तेन अहं कारयिष्ये रक्षासूत्र देवताय श्रिये नमः ओम श्रीं श्रिये नमः इत्यावाहयेत् అయ్యగారు రక్షాబంధన్ మనలాగే ఎంతో మంది భక్తులు స్వామికి ఉంటారా ఉండరా ఈరోజు బీర్పూర్ లో కూడా కళ్యాణమే అట్లాగా ప్రతి చోట్ల స్వామి వారికి కళ్యాణాలు చేస్తూ ఉంటారు కానీ మేమంతా సంకల్పం చెప్పుకున్నాను ఓ నారసింహ నువ్వు కంకణబద్ధుడివై కంకణాన్ని కట్టుకొని ఇక్కడ అక్కకొండలో కళ్యాణం చేసుకొని వెళ్ళవలసిందిగా మేము ప్రార్థిస్తున్నాము అని చెప్పి స్వామికి సంకల్పం చేసుకొని ఆ రక్షని ఆ కంకణాన్ని నరసింహస్వామికి మరియు అమ్మవారికి కూడా కంకణ ధారణి చేస్తారు అందరూ కూడా సావధాన చిత్తులై అత్యంత శ్రద్ధాభక్తులతో తిలకించి స్వామివారి యొక్క పరిపూర్ణ అనుగ్రహాన్ని పొందాలి గోవిందా సహ కుటుంబానాం నీరాజనదీపం సందర్శయామి వాయిద్యం గట్టివేలం గోవిందా చూతపత్రం శుభగంగనం వా పినాకి రక్షా విధి రక్షగంగనం లక్ష్మీ నృసింహస్య కటాక్ష గంగనం కరోమిదం భక్త్యభివృద్ధి గంగనం గోవిందా సుగ్రవీరం ఇంద్రస్తోమేన పంచదశేన మధ్యమితం మాతేన సగరేణ రక్షా అక్కకొండ లక్ష్మి స్వామివారు బ్రహ్మచర్యత్వాన్ని వదిలి గృహస్థాశ్రమ స్వీకరణకి రెండవ యజ్ఞోపవీత ధారణాయ నమః అనిరుద్ధాయ నమః బృహోత్తమాయ నమః దోక్షజాయ నమః నారసింహాయ నమః మంగళ నీరాజన దీపం నమస్కారోమి గోవిందా అందరూ చెప్పండి యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేః సహజం పురస్తాద్ ఆయుష్యమగ్న్యం ప్రతిమంచ శుభ్రం యజ్ఞోపవీతం బలమస్తు తేజః చక్కగా పెళ్లి కాని అమ్మాయిలు యజ్ఞోపవీతాన్ని చూసి మాకు కూడా స్వామి లాంటి వరుడు రావాలి అని చెప్పి నమస్కారం చేసుకోండి యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్య సహజం పురస్తాద్ గట్టి మేళం ముహూర్త సమూహూర్తో అస్తు గోవిందా గోవిందా గట్టిగా అంటారా మరి నాయన ఓన్లీ డోలు వాడిని మాత్రం ఇటు పంపియరా
అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపిణే పరే పరబ్రహ్మ శర్మణావతారే శ్రీ నారసింహ స్వామినే వరాయ స్వామివారు చెప్పింది మీరేమైనా విన్నా? శర్మణులు. స్వామివారి యొక్క తాతగారి పేరేమిటి? ప్రద్యుమ్న శర్మణులు. స్వామివారి యొక్క నాన్నగారి పేరేమిటి? వాసుదేవ శర్మణులు. ఎవరు? స్వామివారి ముత్తాత పేరెవరు? గోవింద. గోవింద. చక్కగా అందుకనే చెప్పా. సౌభాగ్య గోత్రోద్భవీ విశ్వంబర శర్మణో నత్రీ రత్నాకర శర్మణ పౌత్రీ క్షీరార్ణవ శర్మణ పుత్రీ సాక్షాత్ లక్ష్మీ స్వరూపిణీ ఇమాం గణ్యాం వృణీధ్వం అమ్మవారి చప్పట్లు కొట్టండి ఒకసారి గట్టిగా. అట్లా ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలియాలి కదా. ఇప్పుడు మనం మన అమ్మాయి ఇవ్వడానికి వేరే ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఉద్యోగం ఏమిటి, ఆయన గోత్రం ఏమిటి, ఆయన జాతకం ఏమిటి అన్నీ తెలుసుకుంటారా తెలుసుకోరా? రాజ్యం మహారాజ్యమాధిపత్యమయం యశస్కారం బలవంతం ప్రభుత్వం త్వమేవ రాజాధిపతి. మీకు అర్థమైందా? రాజాధీర ఈ అక్కకొండ అనే సామ్రాజ్యానికి మేము నరసింహస్వామిని మహా అందరూ కూడా చక్కగా గొంతెత్తి రెండు చేతులతో చప్పట్లు కొడుతూ చక్కటి భజనను చెప్పాలి. నేను చెప్పింది మీరు చెప్పాలి. చెప్తారా? మనం చెప్పితే స్వామి కదిలి రావాలి. బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి. నిర్మలమైన మనస్సుతో ముక్త కంఠముతో అత్యంత శ్రద్ధాభక్తులతో చెప్పండి. హరి నారాయణ గోవింద జయ నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ గోవింద శ్రీమన్నారాయణ గోవింద పండరీనాథ గోవింద పాండురంగ పండరీనాథ పాండురంగ పండరీనాథ శ్రీరంగనాథ గోవింద పండరీనాథ గోవింద పాండురంగ పండరీనాథ పాండురంగ పండరీనాథ గోపాల జై జై గోవింద జై జై గోపాల జై జై గోపాల జై జై గోవింద జై జై గోవింద జై జై గోవింద జై జై జయ హనుమాన్ మారుతి రాజా జయ హనుమాన్ హరినారాయణ జయ నారాయణ హరినారాయణ జయ నారాయణ రంగా గోవింద పాండురంగ గోవింద శ్రీరంగనాథ గోవింద శ్రీరంగనాథ గోవింద. ఆలయ కమిటీ తరఫున స్వామివారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పిస్తున్నారు. గోవిందా.
అందరు ఇచ్చినట్టే ఆలయ కమిటీ సేవలు అవుతున్నాయి కాబట్టి మీరు ఇచ్చిన పైసలు ఇవన్నీ కాబట్టి అందరూ ఒకసారి సేవలు అయితే దండం పెట్టండి. గోవింద హరి माता रुद्राणां दुहितावसो नागस्वसादित्यानामवृतस्यनाभिः प्रणवयं जुगलशेखरा यमागामना गामदितिं प्रतिष्ठा स्मरामि सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना शुभलग्ने सावधाना श्रीलक्ष्मी कमलालया वसुमती रामा जगद्रक्षिणी कल्याणी सकलेश्वरी सरसिजा भाग्यानुसन्धायिनी सुवर्णवीडोल्लसत् प्राकारान्तरहे मरद्दरजविर्जाज्वल्यमानो हरिः नित्यं नित्यमहोत्सवं बहुविधं मासं च पक्षोत्सवम् पायान्नो भगवान् पुराणपुरुष यात् सदा मन्वतम् लोकानां परिपालनाय जनितो देवो जगद्रक्षका पायान्नो भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा सावधानाः संरक्षणमस्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु గంపలు వేసి దండం పెట్టి అక్కడ కూర్చోమల్లా ఇటు ముందరికి రాగలం మహాదానేషు విజ్ఞాతో ప్రాయశ్చిత్తః కర్మేషు कल्पपठनमाचरेत् पूर्वोक्त एवं रविशेषवसिष्ठायामस्यां शोभातीथौ आवरणैः
सप्तवीरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डगरण्डमण्डले आधारशक्ति श्रीवराह कूर्मणितरप्रतिष्ठितस्य अतल वितल सुतल ग्रामदो भागे महानालायमन वरदाशासेशस्य सहस्रवनामण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरे गवामन कुमडारे लोकालोकचलवलयते लवणेक्षरार्पदक्षित शुद्धोदकारवे प्रते అందరూ కూడా సంకల్ప ముద్రలో ఉండండి మీకు అందరికీ కూడా రాష్ట్రకి సంకల్పం చెప్పడం జరుగుతుంది जम्बोप्लक्ष गृहकोंघ्याघ्याम्लपुष्कराक्ष सप्तद्वीपेरावृते अमरावती यशोवती अम्बावती रैवती सिद्धवती सातवती गान्धर्वतिलकावृति प्रभृति पुत्रपत्ते प्रकाशिते इंद्राग्नि यमनैर्वर्णवायुगपे रैशाना दृष्टिदिक्पालकै पालिते लोकालोक पर्वतेरावृते माहेन्द्र मलया सख्या शक्तिवत हिमवत वृक्षवत विद्या पारसप्तजलाजलैः मतंग हिरण्यशृंगमालवत्किष्किन्दर सुशृंगाक्ष पंचमदिष्टिते अंगभंग कलिंग काश्मीर कांबोज शबीर सौराष्ट्र महाराष्ट्र मगध मैल गोल पांचाल गौल मलयाल सिंहल द्रविड़ द्राविड़ कर्नाटक नाटक विदेह बाक्लिक बर्बर केक यकोस देवर कोंकण भाषा सिंधु प्रभृति विदेश भाषा बहुकाले पालिते गंगा गौतमे नर्मदा यमुना सरस्वती कृष्णवेणी बाहुदा भीमरथी तुंगभद्रा रेणुका मलाबहारे कावेरी कृतमाला ताम्र सर्वपापः कुशावली निर्णय पवित्रते अयोध्या मधुरा भारत केतु शैल पत्रक पंदर केतुमाला नावक नवकंड मंडिके दंडक विंध्याचमक बदरिका नहु साग्रह देवदारकाद्यरण्यायुते महासरोहाकारे पंचाशत अयोध्या मधुरा मासे वरक्षेत्रयादा कांची श्रीरंग श्री वेंकटाद्रि पुण्यक्षेत्रे गंगा गौतमी सरयो नदीषु विराजिते समभूमध्य रेखाया पूर्व दिग्भागे भू प्रविष्ट विस्तारस्य मेरोह दक्षिण दिग्भागे मानस्य सकल जगदुत्पत्तितोः परब्रह्माण युक्तस्य भृगुकुलशुक्लः प्रत्यङ्गुरो वराह कल्पानां मध्ये श्री श्वेतवाराह कल्पे स्वायम्भुव सारोचिष औतमतामस वैवस्वतमन्वन्तरेषु मध्यक सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे नवमे बौद्धावतारे अष्टाविंशतितमे महायुगे सप्तलक्ष अष्टाविंशे द्वापरयुगे च याते चतुर्लक्ष द्वात्रिंशत्सहस्र प्रभृते कलियुगे क्रोधि नाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतो शिशिरमाघमासे शुक्लपक्ष द्वादश्यां शुभदितो वासरः भानुवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं विशेष विशिष्टायाम् अस्यां शुभपातिथौ అటకు తగ్గట్టుగా స్వామి బ్రహ్మ కడిగిన పాదం తగ్గట్టుగా కళ్యాణం చేయించే వాళ్ళే కన్యాదానం చేయాలి. क्षणपर्यन्तं कृताः द्वारा लक्ष्मी नारसिंह स्वामिनः कैङ्कर्यरूप
రూపం కన్యాదానం అహం కరిష్యే సాద్గుణ్యార్థం గోదాన బోధాన హిరణ్యదాన సహిత షోడశ మహాదానాన్ని కరిష్యే ప్రదానేన అతః శాంతిం ప్రయచ్చ మే గోదానేన శ్రీ లక్ష్మీ నారసింహ స్వామి ప్రియతాం. స్వామి ఇంకో మైకి రావట్లేదు. హేమ బీజం విభావస అనంత పుణ్య ఫలగం శ్రీ నారసింహ స్వామి ప్రియతాం. భక్తులంతా కూడా సావధాన చిత్తులై ఉండండి. చక్కగా చిన్న భజన చెప్పుకుందాం స్వామిని. అక్కకొండ నివాసాయ లక్ష్మీ నారసింహాయ అక్కకొండ నివాసాయ లక్ష్మీ నారసింహాయ అక్కకొండ నివాసాయ లక్ష్మీ నారసింహాయ జై నారసింహ జై లక్ష్మీ నారసింహ జై 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 జై నారసింహ జై లక్ష్మీ నారసింహ జై. నేను జై నారసింహలో మీ లక్ష్మీ నారసింహాలు జై నారసింహ జై లక్ష్మీ నారసింహ జై 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 నారసింహ జయ లక్ష్మీ నారసింహ జై 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 నారసింహ జై లక్ష్మీ నారసింహ జై 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 నారసింహ జయ లక్ష్మీ నారసింహ జై 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 నారసింహ జై లక్ష్మీ నారసింహ నారసింహ జై లక్ష్మీ నారసింహ జై. కాస్త ఈ లాస్ట్ ఆఖరి మంత్రాన్ని గట్టిగా చెప్పండి. స్వామికి వినిపించేటట్టు ఎందుకలా చేస్తారు? అన్నదానం ఉందని చెప్తున్నాం వినరే. మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతునా కంఠే బధ్నామి శుభగే మాంగళ్య శతం మాంగళ్య ధారణ ముహూర్తస్సు. మీరు మంత్రంలో బాగా గమనించాలి. రమరలి నౌరిని పెళ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు రమరలి నౌరిని పెళ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు రమరలి నౌరిని పెళ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొండ పిడమరలి నవ్విని పెళ్లి కూతురు పేరుగల జవరాలి పెళ్లి కూతురు పెద్ద పేరున ముత్యాల మెడ పెళ్లి కూతురు పేరుగల జవరాలి పెళ్లి కూతురు పెద్ద పేరున ముత్యాల మెడ పెళ్లి కూతురు పేరంటాన నడిమి పెళ్లి కూతురు పేరంటాన నడిమి పెళ్లి కూతురు విభు పేరు గుచ్చ సిగ్గుబడి పెళ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పిడమరలి నవ్విని పెళ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పిడమరలి నవ్విని పెళ్లి కూతురు బిరుదు పిండెను వెట్టి పెళ్లి కూతురు మేరా బిరుదు మగని కంటేని పెళ్లి కూతురు బిరుదు పిండెను
కూతురు పెట్టిని పెద్ద తురుము పెళ్లి కూతురు మేడ పెట్టెడు చీరలు గట్టి పెళ్లి కూతురు గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను పెట్టిన నిదానమైన పెళ్లి కూతురు పెళ్లికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వేని పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వేని పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వేని పెళ్లి కూతురు తందనానా హి తందనానా పురే తందనానా భల తందనానా భల తందనానా భల తందనానా బ్రహ్మమొకటే పర బ్రహ్మమొక్కటే పర బ్రహ్మమొకటే పర బ్రహ్మమొక్కటే తందనానా అహి తందనానా పురే తందనానా భల తందనానా భల తందనానా భల తందనానా కడలి ఏనుగు మీద కాయో ఎందుకటే పొడమి శునకము మీద కొరయు ఎందుకటే కడు పుణ్యులను పాప కర్ములను సరిగా ఉండనియు శ్రీ వెంకటేశ్వరునామొకటే బ్రహ్మమొకటే పర బ్రహ్మమొకటే పర బ్రహ్మమొకటే పర బ్రహ్మమొక్కటే తందనానా అహి తందనానా భల తందనానా భల చప్పట్లు ఏదో బాగా కూర్చున్నట్టు ఉన్నారు కదమ్మా, బాగా కూర్చున్నట్టు ఉన్నారు మొత్తం. అంటే నేను చప్పట్లు కొట్టేవాడిని చప్పట్లు కొడతారు, చూసా పెడితే చూసేసుకోండి అందరితో. చూడండి ఏ కాకా ఏ ఉపాధ్యక్ష ఒకసారి చూడండి సార్, ఇచ్చేయండి. అంతేనా? ఓకే అయ్యా. లక్ష్మణ్ ఒక్కసారి ఇటు. ఓకే సార్, ఇది చూడండి అన్న, ఇది చూడండి. అయినప్పటికీ కూడా మన గౌరవప్రదంగా వారిని సత్కరించుకోవాలి కాబట్టి ఆ వేద పండితుల్ని సత్కరించుకొని
ఆ స్వామి అనుగ్రహం ఎల్లవేళలా ఉండాలి. ఎప్పుడు పిలిచినా ఇలాగే వచ్చి స్వామి సేవ చేయాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. భద్రణకాయ విద్మహే వీక్షుదృష్టాయ ధీమహి తన్నో ప్రచోదయాత్. అక్కగుండ లక్ష్మీనరసింహస్వామి కృపా కటాగ్రస్సు శీఘ్రమైన సుభద్రా ప్రాప్తిరస్తు. పెళ్ళేడైంది చిన్న కనిపిస్తుంది. చెప్పండి చెప్పండి గట్టిగా. సగివన మంచపు జాజర జగడపు జాజర సగివన మంచపు జాజర జగడపు జనబుల జాజర మల్లలు గురుముల. కళ్యాణం దగ్గర కూర్చున్నటువంటి దంపతులు ఎవరైతే వాళ్ళు కూడా జల్లనము పడి జానపతిపై ఆరపు నెరపడి అందవడి జగడపు జనవుల జాజరా జయ శ్రీమన్నారాయణ. తులతూతుండు మల్లె పూల మాలలేయవే ఓయమ్మ నన్ను మచ్చావా కారుడనవే. మల్లె పూల మాలలేయవే ఓయమ్మ నన్ను మచ్చావా కారుడనవే. మల్లె పూల మాలలేసదా ఓరయ్య నిన్ను మచ్చావా కారుడనేదా. మల్లె పూల ఓరయ్య నిన్ను మచ్చావా కారుడనేదా. మల్లె పూల మాలలేసదా ఓరయ్య నిన్ను మచ్చావా కారుడనేదా. నగలు నా నాలు పెట్టవే నన్ను నారసింహ రూపుడనవే. నగలు నా నాలు పెట్టవే ఓయమ్మ నన్ను నారసింహ రూపుడనవే. నగలు నా నాలు పెట్టదా ఓరయ్య నిన్ను నారసింహ రూపుడనేదా. నగలు నా నాలు పెట్టి నారసింహ రూపుడ మల్లె పూల మాలలేసదా ఓరయ్య నిన్ను మచ్చావా కారుడనేదా. ఓరయ్య నిన్ను మచ్చావా కారుడనేదా.
నందు నారసింహ రూపుడనాదే నగలు నాణాలు పెట్టలే నగలు నాణాలు పెట్టి నారసింహ రూపుడని శంకు లక్ష్మి లాగా వచ్చి కళ్యాణం టికెట్ కొన్న వాళ్ళే అమ్మాయికి చూడండి ఓకే షూట్స్ కానీ న్యూ బార్న్ షూట్స్ కానీ ప్రెగ్నెంట్ షూట్స్ కోసం కానీ ఇప్పుడు సామ్సంగ్ SSV స్టోర్ ద్వారా బుకింగ్స్ కూడా అవైలబుల్. ఫోన్ నంబర్ 799 ఇక్కడి నుండి మీ మధ్యలో రికార్డ్ చేయంగా మీరే కాదు మీ పిల్లలు కూడా అవార్డ్ అవ్వాల్సిందే. ఇలాగండి ఈ ప్లేస్ సామ్సంగ్ SSV స్టోర్ ద్వారా బుకింగ్స్ కూడా అవైలబుల్. ఫోన్ నంబర్ 799 క్లారిటీ ఉంది క్లియర్గా ఉంది ఇది అయిందా అందరూ అయిపోయినాక వస్తుంది మనం